علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اب وہ پہلے سا روپ تو نہ رہا تھا، عمر اور وقت کی گرد نے اصل تصویر کو دھندلا دیا ہے، مگر آج بھی آئینے کے سامنے ٹھہر کر اپنا جائزہ لیتی ہوں تو نکھری نکھری صورت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے لاکھوں میں ایک بنایا اور اس حسین چہرے کو دشمنوں کے ہاتھوں سے جھلسنے سے بچا لیا۔ یہ بہت دور کی بات نہیں، 10 برس پہلے کا قصہ۔ ان دنوں مجھ پر کچی کلیوں کا سا روپ تھا، شہابی رنگت اور نرگسی آنکھوں میں پڑے گلابی ڈورے دیکھنے والوں کو دیوانہ کیے دیتے تھے، لیکن مجھے اپنے حسن کی سحر انگیزی کا قطعی احساس نہیں تھا۔ میں اپنی خوبصورتی کے جادو سے ناواقف تھے، اور اس ناواقفیت میں اماں کی گہری تربیت کا ہاتھ تھا۔ جب سارا زمانہ مجھے حور شمائل گردانتا، تبھی اماں مجھے بدصورت اور نکمی صورت کہہ کر دھتکار دیا کرتی۔ انہوں نے بڑی دانائی سے کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ میں غیر معمولی طور پر حسین ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں اپنے حسن خوابیدہ سے آشنا ہو جاؤں اور خود بینی اور خود آرائی پر مائل ہو جاؤں۔ خوبصورتی میں اماں بھی کسی سے کم نہ تھیں۔ اگر یہ کہوں کہ حسن بانٹتے وقت خدا تعالیٰ نے میرے گھر والوں کے ساتھ بے حد فیاضی سے کام لیا تھا تو بے جانا ہوگا۔ مجھ سے بڑے چاروں بھائی بھی مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی اور سبھی کی آنکھوں کا تارا تھے۔ اماں ابا نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھ پر صدقے واری ہوتے تھے، مگر انہوں نے اس والہانہ چاہت کا کبھی اس طرح اظہار نہیں کیا کہ میں خود سر ہو جاؤں یا مجھے اپنی حسین شکل و صورت پر غرور ہو رہا ہو۔ پرائمری پاس کر کے سیکنڈری میں داخلہ لیا تو اسکول کی لڑکیوں نے میری صورت کو سراہنا اور مجھے باور کرانا شروع کیا کہ میں حسن کی ملکہ ہوں۔ وہ مجھ پر رشک کرتیں تو ان کی ستائش بھری نظروں کا مفہوم سمجھ کر میرا انگ انگ خوشی سے ناچ اٹھتا۔ یہ عمر کا وہ حصہ تھا جب کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش شدید ہو جاتی ہے۔ جو حسن ہو تو دولت کی چاہ ہوتی ہے، مگر مجھے تو خدا نے حسن و دولت سبھی کچھ دے رکھا تھا۔ خود کو خوش نصیب کیوں نہ سمجھتے۔ انہی دنوں ایک سہیلی کی شادی میں ریان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ میری سہیلی کا چچا زاد بھائی تھا، بود و باش سے کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ شادی کے ہنگاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ ثانیہ میرے بچپن کی ساتھی تھی۔ امی نے مجھ کو اسے ملنے سے کبھی نہ روکا تھا۔ میں اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس کی شادی کے دنوں میں میرے اس کے وہاں آنا جانا بڑھ گیا۔ وہاں ریان بھی ہوتا، تبھی اس سے آئے دن ملاقات ہو جاتے۔ یہ رسمی ملاقاتیں چند دنوں میں ہی ایک نئے رنگ میں ڈھل گئیں۔ شادی کا ہنگامہ سرد پڑ گیا، لیکن میری ریان سے ملاقاتیں جاری رہیں۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا سا تھا۔ اس کی قربت نے مجھ کو نڈر بنا دیا۔ اب اکثر اسکول سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ کسی پارک یا ریسٹورانٹ میں جا بیٹھتے، جبکہ اس سے قبل میں ایسی جرت کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ امی سے پوچھے بغیر کسی دوست کے گھر جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، مگر محبت کے نشے میں ڈوب کر انسان ہر مدغم کو پار کر جاتا ہے۔ ریان کی چاہ نے مجھے بھی اب ہر خوف سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ریحان کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی کمپنی میں مینیجر ہے، والدین پنجاب کے کسی قصبے میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ریان نے بتایا تھا کہ اس کے والد اس حد تک پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ انہوں نے بھی ریل گاڑی کا سفر نہیں کیا۔ وہ ابھی تک گھڑ سواری کے دور میں ہی جی رہے ہیں، کراچی جیسے شہر میں بھی آنے کا نہیں سوچتے۔ یوں بھی سفر ان کے لیے محال تھا۔ بڑھاپے اور بیماری نے ان کو سفر کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ جب ماں کو علم ہوا کہ میں ریان سے شادی کی خواہش مند ہوں تو انہوں نے طریقے سے اپنے طور پر اس رشتے کا تذکرہ میرے بھائیوں سے کیا۔ وہ قطعی راضی نہ ہوئے۔
मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भला ये लोग क्यों मेरा हाथ किसी गैर ख़ानदान के तन्हा नौजवान के हाथ में देना गवारा कर सकते थे। घर वाले उसके साथ न थे तो भाई रयान को लावारिस कहकर पुकारते थे। कहते थे कि तन्हा ब्याहने को आने वाला लावारिस होता है। ऐसे में बहन देकर क्या हम अपनी बहन को भी बेसहारा कर दें? घर वालों के अल्फाज पर मैं बरमला एहतजाज कर सकती थी, लेकिन मुसलसल खामोशी और गुमसुम रहने से सब समझ गए कि मैं रिश्ते के ठुकराने पर अफसरदा हूँ। जब रयान का रिश्ता मेरे भाइयों ने रद्द किया तो उसने हिम्मत न हारी। उसने अम्मी से राब्ता रखा और यूं हमारे घर दहलीज पर इतनी बार अम्मा के कदमों में हाजिरी दी कि बिलाखिर मेरी अम्मा ने मिन्नत समाजत से बाबा जान से मनवा लिया कि बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई खराबी न थे, सिवाय इस एतराज़ के कि रयान के बाप इस शादी में शामिल ना हो सकते थे। वो उस ठोर ठिकाने से निकलते ही ना थे। बड़े शहरों की लड़कियां उनकी नज़रों में आज़ाद ख्याल थीं, जो देहात की बहुएं बनने के काबिल न थे। माँ भाइयों को भी समझाती कि बेटियों के अच्छे रिश्ते आजकल मिलना मुश्किल अमर है और रयान में कोई खराबी नहीं। रिश्ता चूंकि तुम लोगों को घर बैठे मिल रहा है तभी उसकी कदर नहीं कर रहे हो। गर्ज माँ के समझाने पर घर के सभी मर्द राजी हो गए। यूं 4 माह बाद मेरी आरजू धूमधाम के साथ पूरी हो गई। शादी के बाद चंद माह रयान ने मुझे शहर में अपने रिश्तेदार के घर रखा और फिर गांव चलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुझको भला क्या एतराज़ हो सकता था? मैं तो खुद अपने ससुराल वालों से मिलने को बेकरार थे। जुस्तजू थी कि देखूं ये कैसे लोग हैं। मैंने कभी गाँव की ज़िंदगी देखी ना थी। सरसब्ज़ और शादाब खेत, गुनगुनाती नदियाँ और बुलंदियों पर से गिरने वाले झरनों का तरन्नुम, दरिया की लहरों से फूटती मौसीकी और देहात के बारे ऐसी ही दिल फरेब हिकायतें और पुरलुत्फ मनाजिर किताबों में पढ़े थे या फिल्मों में ये सब कुछ देखा था। जब जीवन साथी ने खुद उस अनदेखी जन्नत को दिखाने की पेशकश की तो दिल उछलने लगा। शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रही थी। दिल खौफजदा भी था कि ये लोग शादी में ना आए थे। खुदा जाने अब क्या स्वागत हो और कैसे पेश आए। सुना था कि देहाती मोहब्बत वाले और सीधे साधे होते हैं, मगर एक अंदेशा था कि वो बहू के रूप में एक शहरी लड़की को कबूल करेंगे भी या नहीं। उनको ये दुख तो होगा कि अपने हाथों बेटे के सर पर सेहरा न सजा पाए थे। अपने इस खदशे का जिक्र रयान से किया तो वो हंस दिया। कहा, पागल हो गई हो, मेरे बाबा जान बेहद मेहरबान और अच्छे इंसान हैं और ये शादी मैंने उनसे इजाज़त लिए बगैर नहीं की। वो कराची आने से माजूर थे। ज़ईफ़ और बुढ़ापे के कारण हमारी शादी में शिरकत ना कर सके, मगर वो हमसे नाराज़ नहीं रह सकते। वो तुम जैसी पढ़ी लिखी चांद जैसी बहू को पाकर निहाल हो जाएंगे। गर्ज कितनी ही देर तक वो अपने वालिद की दिलचस्प बातें बताते रहे और मैं उनकी बातों में खो गए। उस हफ्ता वो मुझको लेकर अपने आबाई कस्बे पहुंचे। गांव के दस्तूर के मुताबिक उन्होंने मुझे सर से पैर तक खुद को एक बड़ी सी चादर में ढांपने को कहा था और मैंने रयान के हुक्म की तामील की थी। हम गांव पहुंचे। ये 500-600 कच्चे पक्के मकानात पर मुश्तमिल एक आबादी थे जिसके अतराफ में खेत ही खेत थे। उस इलाके में मेरे ससुर और शौहर की धाक बैठी हुई थी। रास्ते में जो भी मिला उसने अदब से झुककर रयान को सलाम किया और न्याज़मंदी से खैरियत पूछे। नीम पुख्ता सड़क पर काफ़ी दूर सफ़र करने के बाद बिलाखिर खेतों के दरमियान सुर्ख पुख्ता ईंटों से बने एक बड़े से मजबूत घर के सामने हमारा तांगा जा रुका। वसी डेवड़ी पार करके भी हम अंदर पहुंच भी ना पाए थे कि हमारी आमद की खबर हर तरफ फैल गई। इधर उधर के घरों से लोग निकल पड़े। रयान भाई आ गए का नारा हर जुबान पर था। रयान मुझको साथ लेकर सीधे अपने बाबा जान के कमरे में गए। सफ़ेद पट्टियों से बनाए रंगीन पाँव वाले पलंग पर मुल्तानी छापेदार पलंग पोश बिछा था और उस पर गाँव तकिए से टेक लगाए एक तंदुरुस्तो तनोमंद शख्स बैठा था। करीब ही पीतल का चमकता हुआ हुक्का रखा हुआ था जिसको वो चिलम भी कहते थे।
चिलम की दराज उनके लबों में दबी थी। सफ़ेद लुंगी कुर्ते में उनका दबदबा साबित था और लिबास की नफासत में उजलापन उनकी तमकनत को जाहिर करने को काफ़ी था। रयान ने अदब से झुककर उनको सलाम किया और फिर धीमे लहजे में निगाहें झुकाकर मेरा तारुफ कराया। यह आपकी बहू शमीना है, सलाम कहने आई है। उन्होंने रोब भरी एक गहरी निगाह मुझ पर डाली और फिर मेरे बारे में एक लफ्ज़ भी उनकी ज़ुबान से अदा ना हुआ। सिर्फ कहा तो इतना, अच्छा। मैं सर झुकाए चंद सेकंड खड़ी रही तो रयान गोया हुआ है। बाबा जान, क्या हुक्म है? अपने कमरे में ले जाओ इसे। ठहर ठहर कर और चबा चबा कर उन्होंने ये अल्फाज अदा किए। मेरे आंसू पलकों तक आ गए कि ससुर ने पहली बार देखकर मुझे दुआ भी ना दी थी। शायद कि उनका यही तरीका था। रयान मुझे कमरे में बिठा कर चले गए। उसके बाद ऊंची आवाज़ से उनके बातें करने का आहंग मुझको सुनाई देने लगा। वो अपनी मादरी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे दोनों में कुछ तकरार हो रही हो। मुझको सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर गुफ्तगू के मायने समझ नहीं पा रही थी। मैं कमरे के एक कोने में खड़ी थी। इस असना में उनकी मुलाजिमा जन्नत मुझको शरबत देने आई। मैंने पूछा, क्या कह रहे हैं ये? झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं बीबी, ये ऐसे ही बोलते हैं, बस ज़रा ऊंची आवाज़ में। आप परेशान ना हो, आराम करें। ज़रा देर बाद रयान आ गए। उनका चेहरा सुर्ख और तमतमाया हुआ था। मैंने बेकरार होकर सवाल किया, क्या हुआ? क्या कुछ बुरा भला कहा है आपके बाबा जान ने? नहीं। वो बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम में यही खराबी है, ज़रा ज़रा सी बात पर सहम जाते हो। उस रोज़ के बाद मेरी ससुर साहब से कोई बात ना हुई। सामना हो जाता तो मैं नज़रें नीचे रखती और सलाम करते। वो हूँ कहकर आगे बढ़ जाते। इस रवैये से साफ जाहिर था कि खफी तो थे उनको, मगर कभी सख्त लहजे में मुझसे बात न किए। यहाँ आए 2 माह हो चुके थे। एक रोज़ रयान शहर गए हुए थे और मैं कमरे में अकेली थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दर खोला। ये देखकर हैरान रह गई कि एक नौजवान और उसकी वालदा सामने खड़े हैं। खातून मेरे ससुर की बहन थी और साथ उनके 25 साल का बेटा जफ़र था। ये तारुफ खातून ने कराया और बोली, अच्छा तो तुम मेरी बेटी की जगह लेने आ गई हो? जिस पलंग पर बैठी हो जानती हो ये किसकी सेज है? ये मेरी बेटी की सेज है। उस पर उसके बेटे जफ़र ने कहा, मगर अम्मा जी, हम इसको ये सेज नसीब ना होने देंगे। माँ बोली, चुप रहो, इसका कसूर नहीं, कसूर रियान का है। इसका क्या लेना देना? क्यों नहीं, इसने तो उसको फांसा। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को नहीं बख्शूंगा। नौजवान के तेवर खतरनाक देखकर उसकी माँ ने बाजू से उसे पकड़ा और खींचकर बाहर ले गई। ये मेरी रयान के करीबी रिश्तेदारों से पहली मुलाकात थी। ससुराल वालों से मिलने का शौक झाग की तरह दिल में बैठ गया। उस शब 8 बजे दोबारा दरवाज़ा खुला और जफ़र हाथ में बोतल लिए बेधड़क मेरे कमरे में दाखिल हो गया। उसका चेहरा वहशत भरा था। आते ही बोला, जानती हो, मेरी बहन रियान की 10 बरस से मनकूहा थी, मगर उसने उसकी जिंदगी की खुशियों को रोंद कर तुमसे शादी कर ली। वो अभी 17 बरस की है और उसने इस उम्र में खुशी का मुंह देखने की बजाय मौत को गले लगा लिया। उसने काला पत्थर पी लिया और अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। मैं हैरत से जफ़र की बात सुन रही थी। वो तैश में दीवाना लग रहा था। मैंने पहली बार उसकी जुबान से काला पत्थर का नाम सुना था। नहीं जानती थी कि देहात में लोग इससे क्या काम लेते हैं। बहरहाल ये अंदाज़ा हो गया कि मेहरुनिसा जो रयान की बचपन की मनकूहा थी, उसने खुदकुशी की खातिर ये पत्थर ही पी लिया। मैं तो यहाँ के हालात से सरीहन बेखबर थे। क्या मालूम था कि रयान की मंगेतर उसकी फूफो की बेटी है और जब वो 7 साल की थी उसकी मंगनी हुई थी और 2 साल कबल उसका निकाह हो गया था।
رخصتی باقی تھی کہ ریان نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اف میرے خدا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ظفر نے یہ بتایا۔ میں نے کہا بھائی صاحب مجھے کچھ معلوم نہ تھا، ریان نے مجھے یہ سب نہیں بتایا ورنہ میں کبھی ان سے شادی نہ کرتے، مگر وہ جیسے میری آواز ہی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر کمرے کی چٹخنی چڑھائی اور یوں میری جانب بڑھا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا لگے۔ مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی پاس پڑی میز پر رکھی چیزیں میں نے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی۔ پاؤڈر کا ڈبہ اور شیشے کا گلدان جو بھی تھا تاک کر مارا۔ گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں بھرا اسیاں اچھل کر ظفر کے منہ اور آنکھوں پر گر گیا۔ اس کا چہرہ، بازو، قمیص، سب پر وہ سیال گر گیا۔ اتنے میں سسر صاحب دوڑے آئے اور دروازہ ہی پیٹنا شروع کر دیا کیونکہ جنت دیکھ چکے تھے۔ ظفر تیزاب کی بوتل لیے کمرے میں گھسا ہے۔ ملازمائیں بھی دوڑی آ گئی تھیں۔ اتنے میں ریان بھی آ پہنچے اور ظفر کو قابو کیا۔ تیزاب جو وہ مجھ پر انڈیلنے آیا تھا خود اسی میں نہا گیا تھا۔ وہ بری طرح جھلس گیا تھا، پھر تکلیف سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہسپتال لے گئے۔ حویلی میں شور و غل تھا، نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو خبر کر دی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی تھی جس نے میرا بیان قلم بند کیا۔ اب یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا، بس میں نے خواہش کی کہ مجھے میرے میکے پہنچا دیا جائے۔ پولیس کی حفاظت میں ہی میں میکے آئی تھی۔ پولیس کو میں نے یہی بیان دیا کہ مجھ پر ظفر تیزاب پھینکنے آئے تھے، مگر تعاقب میں دوڑ بھاگ کے نتیجے میں یہ خود ہی مسحری سے ٹکرا کر گر پڑے۔ چونکہ انہوں نے بوتل کا ڈھکن کھول رکھا تھا لہٰذا تیزاب انہی کے اوپر گر گیا۔ کیس چلا جانے کیا ہوا، کیسے چلا، کیسے ختم ہو گیا۔ ریان مجھے لینے آئے مگر میں نہ گئی۔ بھلا کیوں کر جاتے؟ میرے والد اور بھائی سینہ سپر ہو گئے کہ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے، بھیجا تو سسرال والے جانے اس کا کیا حشر کرے۔ میں خود بھی وہاں کے لوگوں اور سسرال کے ماحول سے ڈر گئی تھی۔ ریان کی منکوہا بھی بچ گئی تھی، لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوتن کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہے کہ جس کو خدا دے دے، مگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسے دولت کے پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی میلی نگاہیں لٹیرے بن کر پڑتی ہیں۔ سوچئے خدا نہ خواستہ اس روز اگر اپنے ارادے میں وہ کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حال ہوتا۔ آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں، سچ شکر کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر عدنان کا جو کہ دبئی سے بلانگ کرتے ہیں، اور مس شاہینہ کا جو کہ لاہور پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔